السلام علیکم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز سامعین حضرات، آج میں اپنے گھر، جس گھر نے پوری دنیا میں توحید کا پیغام پہنچایا، اس مرکز 106 راہیوں میں اور اپنے اسلاف کی نشانی جن کے بارے میں نے کہا تھا زندگی میں کہ جس شخصیت نے 50 مصلے قرآن مجید میں سنائے ہوں رمضان میں، اور اس کے آگے 1 سال بڑھ کے کوئی اور تقوی والا لے آئے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہمیں یہ کہنے میں فخر ہے کہ ہم اس شخصیت کی ساری عمر حقائق میں رہے، ان کی عمارت میں رہے، جناب میری مراد سینیٹر پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں مسلح پہ قرآن سنایا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا جو منشور، ان کا امیر وہی بن سکتا ہے جو تقویٰ، طہارت، علم اور پوری دنیا میں ملت سلفیہ کی نابی قیادت کرتی ہو اور ان کی زندگی بے داغ ہو۔ پرویز مشرف کے دور سے میں ہر حکمران کے سامنے پروفیسر ساجد میر صاحب ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے حقیقت میں، کیونکہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، تو عامر کے دور میں، بدترین عامر کے دور میں انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور پوری دنیا میں ہماری جماعت کا مسلک اہل حدیث کا سر فخر سے بلند کیا۔ ان میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں، بلکہ آخری دنوں میں ختم نبوت پہ جب ایک اعلیٰ افسر کے بارے میں بات آئی، پاکستان میں اپوائنٹمنٹ کی، تو پھر اعلیٰ افسران کو جو کسی کو بھی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتے، ان کو بھی شخصیت کی صفائی دینی پڑ گئی کہ ہم ختم نبوت کے پیروکار۔ یہ میرے جتنے چند پورے پاکستان میں ہیں، ان نوٹ کریں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب ایک پروفیسر نہیں تھے، وہ ایک تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ پوری دنیا میں کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑا جاتا، جھوٹا سچا کرپشن کا، مگر ہمیں فخر ہے کہ جس کو ہم نے تا یاد میر مانا، پاکستان کی کسی عدالت میں ایک بھی کیس پروفیسر ساجد میر صاحب کے بارے کرپشن کا دائر نہیں، جو کہ اللہ طول 5-6 دفعہ ایوان بالا کے ممبر رہے ہوں۔ تو میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ ہماری یہ تاحیات عمارت کے اوپر بیٹھنے والی، براجمان رہنے والی شخصیت اپنی ذاتی تعلقات کی وجہ سے اس سیٹ پہ نہیں بیٹھی رہی۔ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی سن لیں سب کہ وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے اور بے لوث جماعت کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس سیٹ پہ رہے، اور آج ہم ان کی خوبیاں اپنی نوجوان نسل کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ایک چنڈور میں بھی نہ مرکز کا اور نہ اسمبلی کا، نہ ایوان بالا کا کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کوئی داغ والی ہے۔ تو ہمیں تو فخریہ طور پہ اس ٹائم یہ بیان دینے میں، آنے والی نسلوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں، آپ نے ایسا ہیرا کھویا ہے۔ میں نے ان کے جنازے پہ بھی یہ پیغام دیا تھا کہ زندگی میں ایسے لوگوں کی قدر کیا کرو۔ بعد میں تو سارے تعریفیں کرتے ہیں، بعد میں تو حدیث پاک ہے، برے بندے کے بارے میں بھی آپ برا لفظ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے ایسی شخصیت کو کھویا ہے، وہ ہم سے اللہ نے واپس لیے اپنی دی ہوئی امانت، مگر میں یہاں پیغام دیتا ہوں کہ آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ کتنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین رہے، بلکہ انہوں نے لوگوں کا احتساب بھی کیا ان کمیٹیوں میں۔ اور بنگلہ دیش جب متحدہ پاکستان تھا تو اس ٹائم پاکستان اور بنگلہ دیش جب اکٹھے تھے، ادھر بھی ان کو اللہ نے افسری والی کرسی دی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کرسی سے پیار تھا؟ وہ تو مسرور سے پڑھ کے جب نکلے تو ان کے والد صاحب بھی ایک ٹیچر، اور پوری دنیا میں اللہ نے ان کو ایم اے انگلش، اس دور میں جس آدمی کو باہر کے ملکوں میں جانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے ادھر جا کے توحید کی، اسلام کی اور مرکزی جمعیت کی پہچان بنائی۔ تو ہم اس موقع پہ اپنے بقیت السلف، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ان کے بعد جو ہمارے سروں پہ سایہ ہے، عزت مآب حافظ الکریم صاحب، میں ان کے لیے یہاں اس موقع پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ
बीमारियों से महफूज, सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी दे, और इनकी नस्ल दर नस्ल को जमात के लिए, तौहीद के लिए जो खर्च करते हैं, जो करते थे, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, उम्मीद तो मैं कहता ही नहीं, यकीन है कि ये जमात के लिए इसी तरह साजिद मीर साहब के हाँ जैसे लफ्ज़ लगाए कि उन्होंने ताहयात जमात से तनहा नहीं ली और जमात का काम किया है। तो मैं इस मौके पे अपनी पूरी जमात इज़्ज़त माब जनाब लाहौर की शान है, जनाब अल्लामा यूनुस आज़ाद साहब और हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब और इज़्ज़त माब नौजवानों के दिलों की धड़कन, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह मीर साहब जहाँ जहाँ जाते थे इस शख्सियात को हम देखेंगे, वहाँ जाते उनकी नियाबत करते। इज़्ज़त माब जनाब सलमान जनाब जी, दुनिया में जितने दोस्त सुन रहे सुन लें, ये नौजवान की आदत वो है जिनको सोबत प्रोफेसर साजिद मीर साहब की मिली। आपस सलमान साहब वैसे भी मीर साहब के ज़िले के हैं, और जब इनके पास कोई ओहदा नहीं था तब भी ये जमात के साथ थे। आज तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान का एक सेहरा है, तो उस सेहरे के अंदर यूथ फोरस की सदारत करना, क़यादत करना, ये अल्लाह इनको हौसला भी दे, बर्दाश्त भी दे। और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन करता हूँ हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब से, जैसे मीर साहब एक कमरे में बैठा के तमाम उलमाए कराम के फ़ैसले करते थे, मुझे यकीन है कि आप इसी बर्दाश्त से हमारे सरों पे साया बन के हमें अच्छी बात की दावत देंगे। अगर हमें कोई खामी होगी तो उससे मना करेंगे। हम जिसे उनको अपना एक रूहानी बाप समझते थे, इसी तरह आप भी हमारे रूहानी बाप है। और इंशाअल्लाह हम जमात के साथ तो हमारा ये रिश्ता है कि हमने एक दफ़ा उनकी इमारत की बैत की, और मैंने शूरा में जितनी दावतें आई कभी नहीं आया था कि हमने तो एक दफ़ा उनको वोट दे दी है, और हमारा तायात का मतलब ये कि हमारे दिल में उनके बारे में बदअतमादी नहीं आई, उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, मैं इख्तलाफ ही नहीं किया, तो वोट कौन सा। तो हम यकीन करते हैं आइंदा जो जमात का अमीर आएगा, हम पहली शुरा के इजलास में उसके बारे में यही लफ्ज़ कहेंगे, क्योंकि दुनिया में इमारत वो लोग बदलते हैं जिनके पास तकवे वाली शख्सियात ना हो, जिनके पास तौहीद वाली शख्सियात ना हो। तो हम तो दुनिया में खामी की वजह से इमारत नहीं बदलते, हाँ तौहीद के बारे में उनकी वजह से कोई नुकसान हो मसलक हो तो हम फिर इमारत बदलते हैं। बाकी तो हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, तो इस रवैये से बाज आ जाए सारे कि ज़ाहिरी बातनी को गलती देख के कह देना पूरी दुनिया में कि हम मीर बदलेंगे, हम ये बदलेंगे। सारी दुनिया में गलतियाँ होती हैं, सिर्फ हम उस अमीर के तहत करेंगे जो मसलक के लिए काम करे, तौहीद के लिए काम करे, और पूरी दुनिया में मिलत सल्फिया का झंडा बुलंद करे। मौलाना नासिर मदनी साहब हमारी जमात के मारूफ और मशहूर मुबल्लिग हैं, वो तशरीफ़ लाए मीर साहब के अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अमीर मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कोई शक नहीं कि अमीर साहब की ज़ात, उनकी शख्सियत एक अजीम शख्सियत थी। अमल के एतबार से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, कसरत से तिलावत करने वाले, और हर साल रमज़ान मुबारक में खुद तरावियाँ सुनाने वाले और इसकी पाबंदी करने वाले, और बड़े अरसे से वो तरावियाँ पढ़ाते थे। रमज़ान में जितना भी कोई सरकारी या कोई अहम मीटिंग या कोई अहम प्रोग्राम होता, वो कहते हैं मेरी माज़रत, मैंने तरावियाँ पढ़ा। वो अपनी ज़ात में वलीउल्लाह इंसान थे, मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। मैंने उनके साथ बहुत सफ़र किए। उन जैसा अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला, अल्लाह के कलाम की तिलावत करने वाला शख्स मैंने नहीं देखा। और इसके अलावा जमाती एतबार से तमाम जमाती ये समझते हैं कि वो हम सब के बुज़ुर्ग थे, बाप थे, और हर एक के साथ उनका शफ़क़त वाला रवैया, मोहब्बत वाला रवैया होता था। और बाकी जमातें, जितना भी मसालिक के लोग हैं या सियासी जमातें हैं, सब ने इसी बात का इज़हार किया है कि वो हम सब के बुज़ुर्ग थे और
उनका रेहलत कर जाना हम सब का नुकसान है। बल्कि मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब की वो बात दोहराऊँगा कि वो परसों आए, उन्होंने कहा मैं आपके पास आया हूँ ताज़ियत और अफसोस करने के लिए, लेकिन मैं खुद हकदार हूँ कि मेरी ताज़ियत की, क्योंकि वो सबके थे और उन्होंने ज़िंदगी इस तरह गुजारी। एक तो तकरीबन 40 साल के करीब इस जमात के लिए उन्होंने ज़िंदगी वक्फ की, बेलौस बग़ैर किसी तनख्वाह के, शब व रोज़ उन्होंने अब इस जमात को दी, इसकी आबियारी। दूसरा, सियासत हो या दीनी क़यादत हो, उसमें उनका किरदार इतना शफाफ और दयानतदाराना अमानतदाराना था कि कोई शख्स उनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी जमात को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम ये अज़म करते हैं कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह हम उस मिशन को, जो हमारे असलाफ़ का मिशन है, जो सलफ़ सालिहीन का मिशन है, इंशाअल्लाह उस मिशन को आगे लेकर चलेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस झंडे को हम सरनगू नहीं होने देंगे, बल्कि उसको इंशाअल्लाह बुलंद ही रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।